लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जो स्थिति है उस पर आप सभी को कांग्रेस की क्या भूमिका है उससे अवगत कराया है। मैंने कोई खास यहाँ पर बात कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले 2 चरणों के चुनाव होने के बाद एक तरह से ऐसा दिखने लगा है कि बहुत भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक लहर सारी तरफ नज़र आने लग गई है। 190 सीटों पर वोट डल चुके हैं और वहाँ पर कुछ ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो सकती है, अन्यथा इंडिया गठबंधन में जितने तमाम मित्र दल हैं उनको भारी सफलता मिलेगी। संविधान के सामने हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करी है। मोदी जी तो कहते हैं कि उनसे संविधान को किसी भी तरह से खतरा नहीं, लेकिन भारतीय संविधान में जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई है, मोदी जी वो संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ में लगातार कदम उठा रहे हैं। पिछला जो लोकसभा का संसद का अधिवेशन हुआ उसमें करीब 150 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। पिछले सालों में भाजपा की मोदी जी की जो राजनीति रही, विपक्ष को एक तरह से दुश्मन समझने का काम लगातार चला हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को, आम आदमी के नेताओं को, अन्य राजनीतिक दलों के नेता जो भाजपा के साथ नहीं है उन्हें प्रताड़ित करने का सिलसिला बना हुआ है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को ईडी के सामने बुला कर परेशान करने की कोशिश चली है। अरविंद केजरीवाल को जेल में, हेमंत सोरेन को जेल में, और दूसरी तरफ उन नेताओं को जिनके ऊपर भाजपा ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अशोक चव्हाण हो, ऐसे अन्य कई सारे नेता जिनका भाजपा में हाल ही में प्रवेश किया गया, उनको एक तरह से जैसे दूध के धुले हुए हैं, इस तरह से उनके बारे में भाजपा कह रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात ज़रूर कहती थी, लेकिन भाजपा में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है इतना भ्रष्टाचार पहले कभी बढ़ा नहीं। प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के इतने गरिमापूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने बेबुनियाद वक्तव्य कैसे दे सकते हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे, कभी किसने किस तरह का पोशाक पहनना उस तरह बात करेंगे, कभी किसने किस तरह का भोजन करना है उस तरह की बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि भाजपा जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात लेकर आ जाई है, वो एक राष्ट्र एक चुनाव के साथ एक नेता एक राष्ट्र, एक पार्टी एक राष्ट्र, एक भाषा एक राष्ट्र, एक धर्म एक राष्ट्र, इस तरह का सारा उनका व्यवहार और उनका नीति और उनकी सोच बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता इसे नहीं अपनाएंगी। हम अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं। शक्ति सिंह जी ने कहा किस तरह के बुनियादी मसलों के ऊपर प्रधानमंत्री आज कहने से इनकार करते हैं। किसानों की मौत पिछले 10 सालों में 1 लाख से अधिक खुदकुशी के जरिए हुई है। इतना ही नहीं तो दिल्ली के बाहर जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसमें करीब 600 किसानों की मौत हुई। वहाँ पर ठंड में, गर्मी में आंदोलन करते हुए वो किसानों के बारे में वो बात नहीं करते। इसी तरह से वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों के बारे में कुछ नहीं कहते। मैं यहाँ पर एक
गुजरात में पिछले दिनों में जो देख रहा हूँ, ये कह सकता हूँ कि गुजरात अब बदलाव यहाँ पर ज़रूर लाएगा और जब नतीजे यहाँ के आएंगे तो कम से कम 10 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी, मित्र दल के प्रत्याशी यहाँ पर इस चुनाव में कामयाब होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त शिकस्त मिलेगी। सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी गुजरातना प्रभारी आदरणीय श्री मुकुल वासनिक जी, CWC ना मेम्बर अमारा सीनियर साथी अने गुजरातना प्रभारी मुकुल वासनिक जी साथे खास आज राजकोट खाते जोड़ायेला पूर्व प्रदेश प्रमुख CWC मेम्बर आदरणीय भाई श्री जगदीशभाई ठाकोर, खूब लोक लागणी अने राजकोटनी मांगणीना कारणे उम्मीदवार तरीके अमारी विनंतीने मान आपीने जेणे लड़तना एक सूत्रधार बनीने राजकोटना उम्मीदवार तरीके काम स्वीकार्यु छे एवा भाई श्री परेशभाई दानाणी, आदरणीय भाई श्री भीखुभाई बिपेन्द्रसिंह, माजी धारासभ्य भाई श्री इंद्रनीलभाई राज्यगुरु, भाई श्री निदतभाई बारोट, भाई श्री पंकजभाई, उपस्थित प्रेस अने मीडियाना मित्रों, आप सौનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। ધોમ ધકતા તાપમાં બપોરે 1 વાગે આપ સૌ અહીંયા હાજર રહ્યા છો। આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। આપની સાથે થોડી વાત સીઓ મોટો મારી રીતે કરીશ, મુકુલ વાસનિકજી પણ આપને સંબોધિત કરશે અને એ પછી આપના કોઈ સવાલો હશે તો એનું સ્વાગત રહેશે, પણ શક્ય એટલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ ટૂંકમાં પતાવવાનો આગ્રહ રહેશે કારણ કે ખરગે સાહેબ ત્યાં અમદાવાદ ખાતે બપોરના 3:30 વાગે અમદાવાદ આવવાના છે, એટલે અમારે પણ ત્યાં પહોંચવાની થોડી ઉતાવળ હોવાના કારણે બહુ વધારે પ્રશ્ન કદાચ ન લઈ શકું તો પણ આપના પ્રશ્નોને એડ્રેસ કરવાનો મારો પ્રયત્ન રહેશે। એક विशिष्ट संजोगों समग्र राज्य में ऊभा थया, कारण मात्र भारतीय जनता पार्टी नो अहंकार। आ अहंकार अने अस्मिता, सत्तानो अहंकार अने जनतानु स्वाभिमान आना वच्चेनी लड़ाई जेवी परिस्थिति अपना गुजरात में ऊभी थई। ज्यारे पण लोकशाही में लोकोनो अवाज उठे तो सत्ता में बैठेलो शख्स होय के पक्ष होय के कोईपण राजकीय शख्स होय के राजकीय पक्ष होय, एनी पहली जवाबदारी ए छे कि जनता मांथी अवाज उठ्यो तो एनी साथे संवाद करो, संघर्ष नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टीए लोकोना अवाज साथे संवाद करवाना बदले हमेशा संघर्ष गुजरात में कर्यो अने देश में पण कर्यो। गुजरात में पाटीदार समाजनु आंदोलन थयुं, संवाद करीने उकेल लावी शकाय, परंतु संघर्ष कर्यो। 14 पाटीदार युवानो शहीद थया, एमनी बहनों दीकरीओ पर लाठीचार्जो थया अने पाटीदारोए भाजपना नेताने जनरल डायर कह्या। उनामां दलित पर अत्याचार होय, मालधारीओ पोताना प्रश्नों माटे रोड पर होय, आदिवासीओ वन संपत्ति परना अधिकारना कायदा माटे मांग करे, आंगणवाड़ीनी बहन के फिक्स पगार, आउटसोर्सिंग वाळो सरकारी कर्मचारी के जूनी पेन्शन योजना मांगतो कर्मचारी, ज्यारे ज्यारे आंदोलन थया त्यारे त्यारे आ सरकारे संवाद नहीं संघर्ष कर्यो बधा साथे। आ वखते पण जे मुद्दो उपस्थित थयो, राजा महाराजाओमां बहु ज बधी ज्ञातिओ आवे, राजपूतो बहुमती में, परंतु ए सिवाय क्षत्रिय समाज में आती अनेक ज्ञातिओ, काठी दरबारो, कारड़िया राजपूत भाईओ, नाडोदा राजपूत समाज, पक्षीपंच में आती अनेक ज्ञातिओ, ब्राह्मणों पण रजवाड़ा हता आपणे त्यां, अमारा चारण गढ़वी समाज ने पण कोई गामों मळेला हता, एमनुं पण स्वतंत्र रजवाड़ा हता।
પાટીદારોને પટ્ટા મળતા હતા, એટલે એ પાટીદાર કહેવાય અને એ પટ્ટામાં એ રાજા હતા, એ મહારાજા હતા. આદિવાસીને ભીલ પણ રાજા મહારાજા હતા. અને આપણે ત્યાં તમામે સુશાસન આપ્યું અને એ કારણે જ ગામે ગામ પાળિયાઓના આજે પણ પૂજન થાય છે. લોકોની લાગણી દુભાઈ કે અમારી અસ્મિતા અને મા બહેનોનું અપમાન અને જે સત્ય નથી એવી વાત થઈ છે. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અહંકાર રાખ્યો, સંવાદ કર્યો હોત તો સામે તો એવી વાત હતી કે ભાઈ માત્ર આમને બદલાવો, એમના પત્ની કે એમના દીકરીને રૂપાલાને આપો તો પણ અમારી વાત પૂરી થશે. એ પણ નહીં માનવાનું. એટલે જેમ પાંડવો માટે 5 ગામ તો એ પણ નહીં, એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું. દેશના વડાપ્રધાન શ્રી એ ભાજપના માત્ર નથી, સમગ્ર દેશના છે, મારા પણ વડાપ્રધાન શ્રી છે. 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે આવ્યા ત્યારે મને અપેક્ષા હતી કે એવો પોતાના પક્ષના એક ઉમેદવારે જે વાણી વિલાસ કર્યો છે એના પ્રતિભાવ સ્વરૂપે કંઈ વાત કરશે, પરંતુ એક પણ મિટિંગમાં એ વાત નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રહેલા ક્ષત્રિયોને દબાવીને તમે કાગળો રજૂ કરો, પ્રેસ કરો. ભાવનગર મહારાજા સાહેબના નામે ખોટો કાગળ રજૂ કરીને કે એમને નરેન્દ્રભાઈને અને ભાજપને સમર્થન છે, અને ભાવનગર મહારાજા સાહેબને સલામ કરીશ કે એમણે વિડીયો તરત જ બહાર પાડી કે ભાઈ હું આ મારા નામે જે વિવાદ ચાલે છે એમાં નથી, હું આ લાગણીઓ જે તમામ સમાજોને આહત થયું છે એની સાથે હું છું. આ હથકંડા કરવાની શું જરૂર? બીજી વાત, 10 વર્ષનું શાસન મળ્યું હોય અને પછી વડાપ્રધાન શ્રી આવે તો એમણે એમના કરેલા કામોની વાત કરવી જોઈએ કે મેં 2014-2019માં કહ્યું હતું કે 2 કરોડ નોકરીઓ ખોલીશ, ન ખોલી શક્યા હોય તો માફી માંગવી જોઈએ. એમણે કહ્યું હતું મોંઘવારી દૂર કરીશ, 400નો ગેસનો બાટલો 1100નો થયો. જૂની વિડીયો નરેન્દ્રભાઈની છે કે મત દેવા જાઓ, કોંગ્રેસનું શાસન, 400નો ગેસનો બાટલો બહુ મોંઘો કહેવાય, એને હાર ચડાવીને જજો. કોઈ સભામાં એની વાત ના કરી. એમણે પોતે કહ્યું હતું કે કાળું ધન પાછું આવશે અને બધાને 15-15 લાખ એકાઉન્ટમાં નાખીશું. કાળું ધન તો બહાર વધી ગયું, કોઈના એકાઉન્ટમાં રૂપિયો આવ્યો નહીં. ખેડૂતને કહ્યું હતું આવક બમણી કરીશું, ખર્ચ બમણો થયો, આવક તો બમણી થઈ નહીં. 1 સર્વ મેરે સેના કા જાएगा, 10 સર્વ લેકે વાપિસ આऊँगा. 20 જવાનો ચાઇનાની બોર્ડર ઉપર બિહાર રેજિમેન્ટના શહીદ થઈ ગયા. ચાઇનાના એક પણ સિપાહીનો વાળ પણ વાંકો ન કર્યો, કોઈ વાત એની ન કરી. જૂની ગેરંટીઓ બધી આપી હતી, એમાંની કોઈ વાત ન કરી. અને કાલે સુરેન્દ્રનગરમાં હાસ્યાસ્પદ એક વાત કરી કે હવે તમારા નરેન્દ્રભાઈ ત્યાં બેઠા છે એટલે એવી મોટર આવશે કે સુરેન્દ્રનગરથી તમે અમદાવાદ જઈને પાછા આવશો ને 0 ખર્ચ, કોઈ ખર્ચ નહીં. દુનિયાભરનો કોઈ પણ વૈજ્ઞાનિક આ વાત સ્વીકારવા તૈયાર નથી, કારણ કે સોલાર એનર્જી વાપરો તો પણ બેટરીનો મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ તો આવે જ સોલાર એનર્જીમાં પણ, આ તો 0માં. એટલે આ કેવી વાત થઈ? ભૂતકાળમાં જે કહ્યું હતું ને કે 20 TCF 20 TCF ઓઇલ અને ગેસ મળ્યો છે, હવે મારો ગુજરાતી ચકલી ખોલશે તો પાણી નહીં, પેટ્રોલ ને ડીઝલ આવશે. આવું 2007માં કીધું હતું. એક ટીપું ઓઇલ કે ગેસ ના મળ્યો ગુજરાતને, 27,000 કરોડ રૂપિયા ચાઉ થઈ ગયા. હવે આ બીજી નવી વાત કે મફતમાં આવશે. હાસ્યાસ્પદ વાતો મારા દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી કરે, એના પાસે આ અપેક્ષા હોય. શું કહ્યું? કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો તમારી 2 ભેંસ હશે તો 1 ભેંસ લઈ જશે. આવું ક્યાંય હોય ખરું? ભેંસ લઈ જઈને શું કરવાનું હોય? કોંગ્રેસની સરકાર ભેંસ તમારી લઈ જશે. 4 એકર જમીન હશે તો કે 2 એકર જમીન લઈ જશે. આવી હાસ્યાસ્પદ વાત દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી પાસેથી કેવી રીતે સ્વીકારી શકાય? મનમોહનસિંહજી હતા, જવાહરલાલ નહેરુજી હતા, રાજીવ ગાંધીજી હતા, ઇન્દિરાજી હતા, શાસ્ત્રીજી હતા, અરે અટલ બિહારી વાજપેયીજી દેશના વડાપ્રધાન હતા. ચૂંટણીઓ એ દરમિયાન પણ આવી. કોઈ આવી વાતો નથી કરી કે જેથી એક ઉચ્ચ પદની ખુરશીને પણ લાંછન લાગે. વાત કરવા આવ્યા ત્યારે એમણે એ પણ કહેવું જોઈએ કે ડોલર સામે રૂપિયો મજબૂત કરવાની વાત મેં કરી હતી, પણ આજે રેકોર્ડ બ્રેક રૂપિયો નબળો પડ્યો. નહીંતર તો મનમોહનસિંહજીની ત્યારે મજાક કરતા હતા કે રૂપિયા કમજોર હોતા હૈ
तो समझ लो कि देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर है और ये देश का रुपया और मनमोहन सिंह जी की उम्र कॉम्पिटिशन कर रही है कि कौन आगे निकल जाएगा। मनमोहन સિંહજી તો સારા હતા કે એને રૂપિયો નબળો ન પડવા દીધો, એમની ઉંમરથી ક્યારેય ન ગયો આગળ। આજે રેકોર્ડ બ્રેક, આજના પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ઉંમર કરતાં ઘણો આગળ રૂપિયો નીકળી ગયો, એટલો કમજોર થયો। આવી વાતો કરવાથી શું ફાયદો? અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરા વિશે કહ્યું બેફામ કે આ મુસ્લિમ લીગ જેવો છે, હું અભિનંદન આપીશ અને આપને પણ वो हमारी देखिए- स्ट्रेटेजी है, वी विल नॉट गिव द नेम। हमारी स्ट्रेटेजी है, हम कोई नाम नहीं बताएंगे। हम सभी सीटों पे लड़ रहे हैं और सभी का आशीर्वाद प्रेम हमारे साथ है। कुछ रणनीति होती है जो कैमरे के आंख के लिए और रिपोर्टर की पेन के लिए नहीं होता है। आप अपना आंकलन कीजिए, हमने हमारा किया है, वो हमारे लिए है। सभी जगह अच्छा प्रतिभाव है, कौन सी सीट हम नहीं बताएंगे। अब असली की अब सवाल यह है कि कल ही प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने जा रही है। ऐसा देखिए, अगर ये नहीं देना चाहते तो कांग्रेस देखिए किस आधार पर प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा है तो वो समझ नहीं पाए। खरगे साहब ने प्रधानमंत्री को एक लंबी चिट्ठी लिखी, उन्होंने यही कहा कि आपको हमारा घोषणा पत्र समझ में नहीं आया तो मुझे समय दीजिए, मैं आता हूँ, आपको समझाता हूँ। और अगर समझ कर भी नरेंद्र मोदी अगर ना समझ बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप है, ये मुल्क के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री से कोई भी झूठ की उम्मीद नहीं करता। हम समझते हैं कि इससे पहले के अनेकों प्रधानमंत्री हमने देखे, ऐसा कभी भी कोई प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो झूठ के बुनियाद पर राजनीति करेंगे और झूठ के बुनियाद पर सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? कर्नाटक के अंदर क्या ये आरक्षण लागू हुआ है नहीं हुआ है, इस बात को लेकर भी ये बोल रहे हैं। देखिए, समय समय पर आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होते रही है। हमारा जो आज तक के का प्रयास रहा है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पीछे रहे हैं, जो वंचित रहे हैं, जो पीड़ित रहे हैं, इनको बराबरी का हक मिले। आज भी हमने हमारे न्याय पत्र में ये कहा है कि हमारे समाज का सामान्य वर्ग का वो नौजवान जो गरीब परिवार से आता है, जो पिछड़ा हुआ है, जिसे समान अवसर नहीं मिलते, उसको रोजगार में, उसको शिक्षा की संस्थाओं में हम 10% आरक्षण देने का काम करेंगे ताकि समाज में सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति भी आगे बढ़ने का फायदा ले सके। શક્તિસિંહ બાપુ, એવું કેમ થાય છે કે ઉમેદવારો છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવારો પોતાના હાથું ખેંચી લે છે? તમારી વાત સાચી છે। વડોદરામાં અને સાબરકાંઠામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ પહેલાં એના નામ જાહેર થયા હતા, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યા હતા। એ લોકો 5-5 લાખથી જીતવાના હતા, એમણે કર્યા પછી કમલમમાં કકળાટ થયો। પરેશભાઈએ કહ્યું હું ઘણી ચૂંટણીઓ લડ્યો છું, ધારાસભામાં વર્ષો સુધી રહ્યો, ચકાસણી થાય ત્યારે અમે એમ કહીએ કે મારી સામેના તમામ ફોર્મ છે મંજૂર કરો, ભલે ટેકનિકલ ખામી હોય તો પણ લોકો નક્કી કરશે કોને જીતવાનું। જો ભાજપ 5-5 લાખ મતથી જીતવાનું હતું તો એ હથગંડા કેમ કર્યા? મારો સવાલ એમને છે, તમારે એમને પણ પૂછવું જોઈએ કે તમે 5 લાખથી જીતો છો દરેક, કોંગ્રેસના ઉમેદવારના ટેકેદારોને પોલીસ લઈને આવે, એ પછી અપક્ષ હતા ઘણા બધા, બીએસપીના ઉમેદવાર હતા, તમામને ખેંચવી લેવાના, નોટાને પણ ઘટાવી દેવાનો કે જેથી મત નોટામાં પણ ના આપી શકે। સુરતનો 18 વર્ષનો યુવાન મતદાનથી વંચિત રાખ્યો, લોકશાહીમાં કાળા અક્ષરે લખાશે। આ કેસની વધારે ડિટેલ વાત હું એટલા માટે નહીં કરું કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટ સુધી મેટર જવાની છે। હું પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે તમારી સામે કંઈ બોલું તો એનો આવતા દિવસોમાં લીગલ મેટરમાં મારી લીગલ ટીમને નુકસાન થઈ શકે, એટલે આથી વધારે આ અંગેની માહિતીમાં હું નહીં પડું। એવું કહે છે કે ચૂંટણી પૂરી થયા પછી મતદાનની ટકાવારી 5-6% વધી ગઈ છે, તો પશ્ચિમ બંગાળમાં બધે આક્ષેપ થયો છે, આવું હોઈ શકે? નહીં હોવું જોઈએ। કોઈ પણ શંકા ઊભી થાય ચૂંટણીમાં
એ ન થાય એની જવાબદારી ચૂંટણી પંચની છે, સંવૈધાનિક સંસ્થા છે, અને એટલે ઇલેક્શન કમિશનની પોતાની જવાબદારી છે. હવે તો બધું ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્પ્યુટરાઇઝ થયું. એવું ન થાય એના માટે આપણે કોઈ precautionary step અમે ચોક્કસ સમયે કેટલાક અનુભવોએ અમને લાગ્યું છે કે જ્યાં ગરબડ થઈ શકે એવી સંભાવના છે, એ ન ગરબડ થાય એના માટેની પૂરી તકેદારી કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યકર્તાઓ, આગેવાનો રાખશે. અમે પૂરી કાળજી ન રાખી હોત ને તો 13-14 ફોર્મ અમારા રિજેક્ટ કરવાની ભાજપની ચાલ હતી. એક ઉમેદવારી ફોર્મ અને એફિડેવિટ 50 વ્યક્તિઓએ જોયું છે, મેં પણ જોયું, કોમાની પણ ભૂલ ન રહે. 18 ફોર્મમાં એમણે વાંધા લીધા હતા, 18 જગ્યાએ. એક પણ ફોર્મ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું અમારું રિજેક્ટ નથી કરાવી શક્યા. એ પછી પાછા ખેંચવાનો ટાઈમ હતો ત્યારે એપ્રોચ થયા હતા કે ક્યાં જીતવાના છો તમે, ગયા વખતે 0 હતા, 1 કરોડ ને 15 કરોડ લઈ લો, બોર્ડ કોર્પોરેશનના ચેરમેન બનાવીશું, આવતી વિધાનસભાની ટિકિટ પાકી, તમે ફોર્મ પાછું ખેંચો. હું સલામ કરીશ મારા તમામ ઉમેદવારોને કે એમણે કોઈએ ભાજપની આ લાલચનો ભોગ નથી બન્યા. મક્કમતાથી લોકોના આશીર્વાદ સાથે બધી જ 25 સીટો પર 2 અમારા સાથી પક્ષો અને 23 અમે અને 5 પેટા ચૂંટણીઓ વિધાનસભાની છે, 5એય કોંગ્રેસ મક્કમતાથી લડે છે. ગુજરાતની જનતાના આશીર્વાદ, પ્રેમ અને સમર્થન છે. અમારા કારણે નહીં, લોકોના આશીર્વાદથી કોંગ્રેસના પરિણામો ખૂબ સારા બાપુ, રહેશે. રાજકોટમાં લેવા પાટીદારોની અત્યારે જે સૌથી વધુ વોટ બેંક છે, જાગો લેવા પટેલ જાગો નામની પત્રિકા વાયરલ થઈ, ભાજપે રજૂઆત કરી અને 4 પાટીદારોની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી. હજુ સુધી આપણા કોંગ્રેસના તમારા આગેવાનો તમારા રજૂઆત માટે ત્યાં છે, ધરણા ઉપર બેઠા છે. અતુલ રાજાણી, મહેશ રાજપૂત, પોલીસ જવાબ નથી દેતી અને પાટીદારોને છોડતી નથી. આ જ બતાવે છે કે લોકશાહીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી કેટલી એડિટ કરેલી ક્લિપો ચલાવે છે. તમને ખબર હશે કે રાહુલ ગાંધીજીની ક્લિપ ચલાવી કે આલુ ડાલો સોના નીકળે. આ નરેન્દ્રભાઈએ બનાસકાંઠામાં જઈને કહ્યું હતું કે હું એવું કરીશ કે અહીંયા ચિપ્સ બનાવવાની ફેક્ટરીઓ લાગશે અને બટેટું અહીંનું બનાસકાંઠાનું હશે, એ યુરોપનો ધોળિયો ખાશે અને ડોલરમાં ને પાઉન્ડમાં પૈસા આવશે, એટલે તમે અહીં બટેટું નાખશો ને અહીં સોનું નીકળશે. આ નરેન્દ્રભાઈ બોલ્યા હતા. એ જ વસ્તુ રાહુલ ગાંધીજીએ પોતાની સ્પીચમાં કહી કે આવું મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું, પણ ફેક્ટરી ના લાગી. આટલો ટુકડો કાઢીને કે આને બુદ્ધિ નથી, આ કહેશે કે બટેટું નાખશું ને સોનું નીકળશે, જે રાહુલ ગાંધીજીની વાત જ નહોતી. આવી ડર્ટી ટ્રીક ડિપાર્ટમેન્ટની કેટલી વિડીયો રોજે રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી ચલાવે છે. ત્યાં પોલીસનું સાયબર ક્રાઇમ જતું નથી, એને પૂછતું નથી. અને ભાજપની નાની એવી અરજી હોય તો કોંગ્રેસના લોકોને જેલમાં નાખે છે. જેલમાં નાખવાથી કંસનું શાસન સલામત નહોતું રહ્યું, અંગ્રેજોનું નહોતું રહ્યું. અમારા લોકોને કે નિર્દોષ પાટીદાર લેવાના યુવાનોને જેલમાં નાખવાથી ભાજપ એમ માને કે આ એમનું શાસન સલામત રહેશે, તો મારે કહેવું છે કે આનાથી એમને વધારે નુકસાન થશે. પબ્લિક है, सब जानती है, अंदर क्या है બહાર ક્યાં હૈ સબ પહેચાનતી હૈ. રાજકોટના એક પૂર્વ મેયર આજે ભાજપમાં જોડાયા, તમારી સભા એ જ સમયે તમને લાગે છે કે ફેર પડશે? અમારા હમણાં 1-2 કાર્યકરો કહેતા હતા કે ઇન્દ્રનીલભાઈ ચૂંટણી લડતા હતા ત્યારે આ જ વ્યક્તિ ભાજપમાં ગયા અને ઇન્દ્રનીલભાઈ ચૂંટાઈ ગયા હતા. ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થતું હોય કે ભાજપમાં જોડાયા અને પરેશ ધાનાણી ચૂંટાવાના હોય. मुकुल जी प्रसन्न रेवन्ना मास रेपिस के बारे में आजकल बहुत चर्चा चल रही है, किस तरह क्या कुछ बयान देना चाहिए कर्नाटक जेडीएस? देखिए, वो स्थिति सारी सामने में है और यहाँ पर तो रवैया भारतीय जनता पार्टी का क्या है वो सामने आने की आवश्यकता है. कांग्रेस की भूमिका तो पहले ही लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया है. भाजपा को पूछिए कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं. कांग्रेस से લાસ્ટ 2 હા અમારે ત્યાં પહોંચવું પડે. कांग्रेस सभी बैठक पर चुनाव क्यों नहीं लड़ी कांग्रेस? देखिए ये पहले ही तय हो चुका था कि आज मुल्क के सामने जो चुनौती है वो चुनौती इस तरह से इससे पहले कभी देखी नहीं गई. एक तरह से ये कहना होगा कि ये चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से अगर सफल हो जाती है तो संविधान खत्म किया जाएगा, भारत का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा. एक तरह से देखा जाए तो आज ही लोकतंत्र कहाँ है. ये तो तानाशाह जिस तरह से राज करते हैं, एक तानाशाही व्यवस्था में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है जैसा आज वर्तमान में हिंदुस्तान में हो रहा है. और इसीलिए हमने ये तय किया
कि तमाम वो दल जो भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो पूरी तरह से कटिबद्ध है, ऐसे तमाम राजनीतिक दलों को हम साथ में लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए कांग्रेस पूरी सीटों पर नहीं लड़ रही, मित्र दलों को कुछ सीटें दिया और कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ी। શક્તિસિંહ બાપુ, ખાસ કહેવાનું એ કે અત્યારે રાહુલ ગાંધીને સારા કહેવા માટે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને લુચ્ચા કહેવામાં આવી રહ્યા છે, એવા સારા કહેવા માટે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને લુચ્ચા કહેવામાં આવી રહ્યા છે, એવા વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે। હું ચોક્કસ કહીશ કે અમારે દરેકે બહુ જ સંયમ રાખવો પડે। અમિતભાઈ શાહે કહ્યું હતું કે ગાંધી बहुत चतुर बनिया था, તમારે વિડીયો જોઈએ તો હું આપીશ। ગૃહમંત્રીની પોસ્ટ પર બેઠેલા વ્યક્તિએ કે અમારો નાનામાં નાનો કાર્યકર્તા કે આગેવાન રાષ્ટ્રીય નેતાઓ માટે, કોઈ પણ જ્ઞાતિ માટે, કોઈ પણ ધર્મ માટે, કોઈ પણ પ્રકારે આજે કોળી જ્ઞાતિ માટે જે રીતના શબ્દોનો પ્રયોગ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મિનિસ્ટરે કર્યો છે, સિટિંગ મિનિસ્ટર છે, એ કે કોળિયા કૂટાય છે અને ધોળિયા ચૂંટાય છે, કોળિયા એટલે કોળીઓ એવું પાછું પોતે જ કરે છે। મેં મારા સોશિયલ મીડિયામાં મૂક્યું છે, તમે જુઓ। તો અમારા બધાની જવાબદારી છે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય નેતાઓ માટે, કોઈ પણ જ્ઞાતિ માટે, કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે કે કોઈ પણ ધર્મ માટે એક લેવલથી નીચે, અને આપણા ગુજરાતમાં તો ખાસ વધારે ચીવટ રાખવી જોઈએ। અને બોલાયા પછી જે રીતનો અભિગમ દાખલા તરીકે રૂપાલાજીએ રાખ્યો, એમણે અગાઉ આવું વારંવાર કર્યું છે, લેઉવા પટેલ માટે, બનાસકાંઠામાં માલધારી માટે, પછી દલિત ભાઈઓ માટે આવું વારંવાર એ કરતા આવ્યા છે। પછી પણ પસ્તાવો નહીં, નહીંતર હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતરું, પાપી તેમાં ડૂબકી જેવી પુણ્યશાળી બને। હું ક્યારેય માફી માંગતો નથી, પક્ષને નુકસાન જાય છે એટલે આ કંઈ માફી કહેવાય એટલે। પરંતુ તમારી વાત સાચી છે, ક્યાંય કોઈ પણ બોલે તો પૂર્ણ સંયમ રાખવો જોઈએ, ભાષાનો વિવેક ન જ ચૂકવાવો જોઈએ। અમારી કોશિશ રહે છે કે ભાષાનો વિવેક, અને હું મારા તમામ સાથીઓને, મારા મિત્રોને, કાર્યકર્તાઓને વિનંતી કરીશ કે સામૂહિક વ્યક્તિ ગમે તે કરે તો પણ, ભલે અમિતભાઈ શાહની વિડીયો હોય કે ગાંધીજી ચતુર બન્યા થા, એ બોલે ભલે બોલે, આપણાથી આવું ના બોલાય, આપણે આપણો વિવેક નહીં ચૂકવાનો। થેન્ક યુ। આગળ રૂપિયો નીકળી ગયો, એટલો કમજોર થયો, આવી વાતો કરવાથી શું ફાયદો? અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરા વિશે કહ્યું બેફામ કે આ મુસ્લિમ લીગ જેવો છે। હું અભિનંદન આપીશ અને આપને પણ વિનંતી કરીશ, ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિઝમ, તપાસ કરીને ખોજી પત્રકારત્વ હિન્દીમાં શબ્દ છે। એક આજ તક ચેનલના રિપોર્ટર, એ બહુ ચાલ્યુની ચેનલમાં પણ એમણે એમના સોશિયલ મીડિયા પર પણ મૂક્યું, એક અમારા ચૂંટણી ઢંઢેરાનું પાનું ફેરવીને એણે કીધું કે ભાજપ અને વડાપ્રધાન શ્રી કહે છે કે આ ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આવું ખરાબ છે, આમાંનું એક પણ વસ્તુ આમાં નથી, ઉલટાનું જનહિતના મુદ્દાઓ છે, એનો સંપૂર્ણપણે માહિતી એક પત્રકારે કેમેરાની આંખ સામે આપી। મારી ચેલેન્જ છે કે દેશના વડાપ્રધાન શ્રી જ્યારે ઈચ્છે ત્યારે એ કહે, એ વ્યક્તિ એ પોતે બેસે ને એમને એમ લાગે કે આ કોંગ્રેસમાંથી બેસે, એ વ્યક્તિ બેસશે, ચૂંટણી ઢંઢેરાની એક નકલ એમને આપીશું, એક અમારે રાખીશું, એક પાનું બતાવીશું કે છે કાંઈ આમાં એવો મુદ્દો, જનહિતના મુદ્દા છે કે ગરીબ પરિવારની મહિલાને 1 લાખ રૂપિયા વર્ષે આપીશું। શું ખોટું કહીએ છીએ? અમે કહ્યું છે કે 30 લાખ નોકરીઓ ખાલી છે, ફટાક દઈને ભરીશું। શું ખોટું કહ્યું છે? અમે ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કહ્યું છે કે ખેડૂત ઉપર જીએસટી લાગે છે, એના કારણે નુકસાન થાય છે, ખેડૂત ઉપરથી જીએસટી હટાવીશું। શું ખોટું છે? અમે કહ્યું છે કે નાના વેપારીને જીએસટીને ઇન્કમટેક્સના નામે જે ગરદન મરોડવામાં આવે છે, આ નાબૂદ કરીશું। શું આ ખોટું કહ્યું છે? અમે કહ્યું છે કે ખેડૂતને મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ માટે કાયદો લાવીશું। આ શું ખોટું કહ્યું છે? અમે કહ્યું છે કે યુવાન પાસે ડિગ્રી હશે તો એને 1 લાખ રૂપિયા સ્ટાઇફંડ વર્ષે આપીને એપ્રેન્ટિસ કરાવીશું। આવા મુદ્દાઓ છે, અને છતાં ચૂંટણી ઢંઢેરા વિશે ખોટું બોલવાનું। બીજી વાત એવી કરી, લખીને આપે કોંગ્રેસ કે અમે બંધારણ સાથે ચેડા નહીં કરીએ। હવે આથી વધારે ખરાબ શું હોય? બંધારણ બન્યું ત્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી, કોંગ્રેસે બાબા સાહેબ આંબેડકરને બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે અપોઇન્ટ કર્યા। અમે આ બંધારણ બનાવ્યું એટલું જ નહીં,
60 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસ સત્તામાં રહી, ક્યારેય પણ બંધારણ સાથે ચેડા નથી કર્યા. અમારા પાસે હવે આ તો 400 પાર કે છે, અમારા પાસે 400થી વધારે બેઠકો હતી. રાજીવ ગાંધીજીના વખતમાં ભાજપના 2 જ સંસદ સભ્યો હતા. એને તોડીને લાવીને ખરીદીને કે ડરાવીને એવું કહી શક્યા હોત કે ભાજપ મુક્ત સંસદ થઈ, પણ એમણે કહ્યું હતું કે દો હૈ मेरे लिए एक प्रबल विरोधी दल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ. आने लोकशाही कहेवाय. હવે આ શું કહે છે કે લખીને આપો કે તમે બંધારણ નહીં બદલાવો. અરે ભાઈ, 400થી વધારે બેઠકો હતી, કોંગ્રેસે ક્યારેય બંધારણ ફેરવ્યું નથી. એમ છતાં જ્યારે અને જ્યાં નરેન્દ્રભાઈ કહે લેખિત આપવાની તૈયારી છે કે કોઈ પણ પગલું કોંગ્રેસ એવું નહીં ભરે કે જેથી જનતાનું નુકસાન થાય. તમે દેશની માફી માંગો કે 16 લાખ કરોડ તમારા માનીતા ઉદ્યોગપતિના માફ શું કામ કર્યા? એ પૈસા ખેડૂતના માટે, નાના વેપારીઓ માટે, યુવાનો માટે કેમ ન વાપર્યા? તમે 16 લાખ કરોડ રૂપિયા એમણે કર્યા હતા, એમની માફી માંગો તમે. જે 22 વ્યક્તિઓ પાસે અમારી વાતને ખોટી રીતે તોડે છે કે આ તમારા બાપ મરે તો તમારી મિલકતમાંથી ના, કોંગ્રેસે એમ કહ્યું છે કે 22 લોકો પાસે, દેશના 22 લોકો પાસે એટલી ધન સંપત્તિ છે જેટલી 70,000 દેશવાસીઓ, 70 કરોડ દેશવાસીઓ પાસે જેટલી સંપત્તિ છે એટલી જ 22 જણા પાસે છે. એટલે આ બહુ અંતર મોટું છે. અમે આવીશું તો બહુ જેની પાસે આટલી 22 જણા પાસે સંપત્તિ છે એને ટેક્સ થોડો વધારે ભરવો જોઈએ. 70 કરોડ લોકો જેટલી સંપત્તિ 22 જણા પાસે હોય તો એ 22એ વધારે ટેક્સ ભરવો જોઈએ. શું આમાં કંઈ ખોટું છે? ભૂતકાળમાં જે સરકારો હતી એ કોર્પોરેટ ટેક્સ થોડો વધારે લીધી હતી અને સામાન્ય વ્યક્તિને, મધ્યમ વર્ગને રાહત આપતી હતી. ભાજપના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં હતું કે મધ્યમ વર્ગ, તમે બધા પત્રકાર મિત્રો છો, તમને વ્હાઇટના ચેકના પૈસા આવે, તમે ઇન્કમટેક્સની ચોરી ના કરી શકો. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગેરંટી આપી હતી કે 10 લાખ રૂપિયા સુધી જેની આવક થશે એને ઇન્કમટેક્સમાંથી મુક્તિ આપીશું. કોઈને આપી નહીં, પણ પેલો કોર્પોરેટ ટેક્સ મોટાનો એ ઘટાડ્યો, એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. એને વિપરીત રીતે રહેવાનું કે તમારી ભેંસ લઈ જશે. આ શોભે છે પ્રધાનમંત્રીશ્રી? આ મુદ્દાઓ મેં આપની પાસે આપ્યા છે, મારી વાત કરી છે. માનની મુકુલ વાસનિકજી આપને હિન્દીમાં સંબોધિત કરશે અને એ પછી આપના કોઈ પણ સવાલો હશે તો એ સવાલોનું અમારા પાસે સ્વાગત રહેશે. આપ ઇધર